Okay, so welcome to all of you. Today we will see how to face the online exam conducted by the Savitribai Phule Pune University. Okay, so just we will revise our knowledge of the numerical methods and its application. This is the paper second now, paper second A. Okay, so see the first chapter is solution of algebraic and transcendental equation. चॅप्टरचं नाव काय अल्जेब्राइक अँड ट्रान्सडेंटल इक्वेशन. आता अल्जेब्राइक इक्वेशन म्हणजे काय आणि ट्रान्सडेंटल इक्वेशन म्हणजे काय. मग हे जे फंक्शन आहे sin x cos x tan x log x e raised to x, ओके, ही जी फंक्शन्स आहेत याला काय म्हणायचं ट्रान्सडेंटल फंक्शन्स म्हणायचं. मग ही फंक्शन जर इक्वेशन मध्ये आली तर त्या इक्वेशनला काय म्हणायचं ट्रान्सडेंटल इक्वेशन म्हणायचं. अल्जेब्राइक म्हणजे काय ही फंक्शन नसेल सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स आहेत साइन इनवर्स कॉस इनवर्स हे सुद्धा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. अशी जर फंक्शन्स एखाद्या इक्वेशन मध्ये आली तर त्या इक्वेशनला काय म्हणायचं ट्रान्सडेंटल इक्वेशन म्हणायचं. म्हणजे मी जर असं सपोज केलं x² + 3x + 6 = 0 या इक्वेशन मध्ये कुठेही अशी इक्वेशन्स आलेली नाहीत. यांना काय म्हणायचं हे इक्वेशन काय झालं अल्जेब्राइक इक्वेशन आर झालं. राईट. मग मी जर असं घेतलं x³ + 3x + 6 sin x = 0 याच्यात काय आलं sin x आलं. राईट. हे इक्वेशन काय होईल ट्रान्सडेंटल इक्वेशन होईल. हे अल्जेब्राइक इक्वेशन होणार नाही. ओके. पण जर मी असं घेतलं x³ + 3x + x² - sin²x = cos²x असं जर इक्वेशन घेतलं तर याच्यात काय दिसतंय तुम्हाला sin x आणि cos x आले दिसतंय बरोबर. तुम्ही म्हणाल हे सुद्धा ट्रान्सडेंटल आहे. पण मी जर sin² ला तिकडे शिफ्ट केला तर cos² + sin²x आहे. cos² + sin²x काय होईल 1 होईल. म्हणजे हे इक्वेशन कसं कन्वर्ट होईल 3x + x + x² = 1. This equation is equivalent to this equation. So that means what this equation involves the sin x and cos x, but this is not a transcendental equation. This is the algebraic equation because what you can simplify this. You can convert it to the algebraic equation easily. So this is algebraic equation. Similarly, if you x² minus plus x²x is equal to tan²x is equal to tan²x. Okay, so is equal to tan²x. We know that 1 plus tan²x is equal to sec²x. So 1 is equal to what sec²x minus tan²x. So minus 1 is what tan²x minus sec²x. Right. So sec² minus tan² is 1. That means what this equation is not a transcendental equation because you can convert it into the algebraic form. So this is the algebraic equation. This is what algebraic equation. Okay. So when the equation you can simply convert into the algebraic form, you can convert that equation in algebraic form, then that equation is the algebraic equation. So this is what this is not transcendental, this is the algebraic. This is what algebraic equation. So I hope that you understand what we mean by transcendental equation and algebraic equation. मग ही अशी अल्जेब्राइक किंवा अल्जेब्राइक असेल समजा तुम्हाला सेकंड ऑर्डर असेल म्हणजे क्वाड्रेटिक इक्वेशन असेल क्यूबिक इक्वेशन असेल बाय क्वाड्रेटिक असेल याच्या मेथड्स आपल्याला माहिती आहेत कशा सॉल्व्ह करायच्या. पण जर अल्जेब्राइक इक्वेशन मध्ये जर ट्रान्सडेंटल फंक्शन्स असेल तर त्याचे रूट्स कसे काढायचे याबद्दल आपल्याला हे एवढं सोपं नाही. हे अल्जेब्राइक इक्वेशन हे ट्रान्सडेंटल इक्वेशन सॉल्व्ह करण्यासाठी न्यूमेरिकल मेथड मध्ये काही चांगल्या मेथड्स आहेत. ते मेथड आहे बायसेक्शन मेथड. दुसरी मेथड आहे मेथड ऑफ फॉल्स पोझिशन. तिसरी मेथड इटरेशन मेथड न्यूटन रॅप्सन मेथड आणि चौथी इटरेशन मेथड. ह्या मेथड वापरून आपण इक्वेशन सॉल्व्ह करणार आहोत.
आता सगळ्यात महत्वाचं पॉलिनॉमियल फंक्शन म्हणजे काय? पॉलिनॉमियल फंक्शन, okay, so f of x is equal to a naught plus a1x plus a2x square plus dot dot a n x to the power n, a n not equal to 0. Okay, so is a polynomial of degree n. ओके, पण जर आपण f of x is equal to 0 घेतलं तर हे काय होईल? पॉलिनॉमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n होईल. ओके, सो then one part is very important. Okay, so then it has n roots. This is very important. It has n roots, but this is a polynomial equation of degree n. Then it has n roots, exactly n roots. They may be repeated, right? May be distinct, whatever it may be. Okay, so note that the roots may be real, may be complex, whatever it may be. Okay, so next, if n is odd, then what happened? So if n is odd, then it has at least one real root. This is very important. Then it has at least one real root. at least एक तरी रियल रूट असतं. जर डिग्री ऑड असेल तर एक तरी रियल रूट असतं. whose sign is, this is very important, whose sign is opposite to that sign of the last term हे तुमची जी लास्ट टर्म आहे म्हणजे कॉन्स्टंट टर्म. ओके, so this is very important. It has at least one real root. Note that this. If n is even and the constant term is negative, then the constant term is negative, then the polynomial has at least one positive and at least one negative root. म्हणजे जर इव्हन डिग्री असेल आणि कॉन्स्टंट टर्म जर निगेटिव्ह असेल, म्हणजे सपोज f of x is equal to x to the power 6 plus 7x to the power 5 minus 6x to the power 4 plus x square minus 7x minus 5 सपोज ही पॉलिनॉमियल किंवा हे पॉलिनॉमियल इक्वेशन आहे. कसं आहे, इव्हन डिग्री आहे. कॉन्स्टंट टर्म कशी आहे, कॉन्स्टंट टर्म निगेटिव्ह आहे. कॉन्स्टंट टर्म निगेटिव्ह असेल तरच हा रूल आहे, अदरवाइज नो. जर कॉन्स्टंट टर्म निगेटिव्ह असेल तर काय होतं, ह्या इक्वेशनला एक ऍटलिस्ट वन म्हणजे एक तरी पॉझिटिव्ह आणि एक तरी निगेटिव्ह, म्हणजे पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह दोन्ही रूट्स याला असणार आहे. राईट, एक तरी पॉझिटिव्ह, किती पॉझिटिव्ह असतील तर याला 6 रूट्स असणार आहेत. पण एक पॉझिटिव्ह आणि म्हणजे काय, एक पॉझिटिव्ह 5 निगेटिव्ह असतील किंवा 5 पॉझिटिव्ह असतील आणि एक निगेटिव्ह किंवा 3 पॉझिटिव्ह 3 निगेटिव्ह असे असू शकेल. पण एक पॉझिटिव्ह आणि एक ऍटलिस्ट वन पॉझिटिव्ह ऍटलिस्ट वन निगेटिव्ह काय. सो रीड दिस स्टेटमेंट वन्स अगेन. ओके, सो रीड दिस स्टेटमेंट केअरफुली. ओके, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट नाउ. Next, theorem. This is very important. To prepare the online exam, so you should read the statement of the theorems. You should read the remarks, notes, okay, and some small problems.
and some small problem solving. Okay, so you have to do that. Okay, theorem. If f of x is continuous, this is very important, is continuous on closed interval AB, on closed interval AB. If f of a into f of b is less than 0, that means if f of a and f of b have opposite sign, म्हणजे f of a पॉझिटिव्ह असेल तर f of b काय असलं पाहिजे, निगेटिव्ह असलं पाहिजे. प्रॉडक्ट निगेटिव्ह आहे, that means one of them is positive. So if f of a is positive, f of b should be the negative. Okay, if f of b is positive, then f of a must be negative. So product is negative, then f of x is equal to 0. This is very important, has at least one real root, so one real root between a and b, between a and b. That means what? There exists C belong to open interval AB such that f of C is equal to 0. This is important. So this is the method now to find the position of the root. How to find the position of the root? So you have to find a and b such that f of a and f of b have the opposite sign. So for example, suppose we have given this function. Suppose we have the function f of x is equal to x cube minus x minus 1 is equal to 0. आता आपल्याला याचं रूट काढायचे असतील तर वेगवेगळ्या मेथड्स आहेत आपल्याकडे. तुम्ही सगळे लेक्चर्स ऐकले असतील तर कळेल तुम्हाला ए आणि बी शोधायचे. म्हणजे तुम्हाला सांगतील की सॉल्व दिस विथ द हेल्प ऑफ बायसेक्शन मेथड डिस्क्रिप्टिव्हला. ओके, पण आता डिस्क्रिप्टिव्ह आपल्याला नाहीये, आपण फक्त आता ऑनलाईनची तयारी करतोय. तेव्हा आपल्याला ह्याचे रूट्स खाली दिलेले असणार आहेत. इंटरवल असे दिलेले असतात, ओपन इंटरवल वगैरे. यातला आपल्याला नेमका चॉईस करायचा आहे, राईट. नेमका ए आणि बी चॉईस करायचा आहे. इथे A1 B1 दिला असेल, इथे A2 B2 दिला असेल, A3 B3 दिला असेल. हे तुम्हाला असे इंटरवल दिलेले असतील. ओके, तर तुम्ही काय करायचं, यातला एखादा प्रॉपर इंटरवल कसा चूज करायचा. तुम्ही काय करणार, हा याच्यात टाकायचा, एफ ऑफ ए काढायचं, एफ ऑफ बी काढायचं. ओके, सो हा जर निगेटिव्ह आला तर हा पॉझिटिव्ह आला पाहिजे, हा पॉझिटिव्ह आला पाहिजे. ओके, परत इथे A1 टाका, एफ ऑफ A1 कसा येतोय, एफ ऑफ B1 ची व्हॅल्यू काढा. ओके, जो वेगवेगळे साइन देईल, ते तिथं तुमचं रूट असणार आहे. त्याच्या दरम्यान तुमचं रूट असणार आहे, त्या इंटरवल मध्ये तुमचं रूट असणार आहे. राईट. सो आय होप दॅट यू अंडरस्टँड हाऊ टू फाइंड द पोझिशन ऑफ द रूट विथ दॅट पोझिशन. तुम्हाला कुठलं तरी फंक्शन दिलं जाईल, तुम्हाला खाली 4 पर्याय दिले जातील, इंटरवल दिला जातील. कोणत्या इंटरवल मध्ये तुमचं रूट आहे हे शोधायचं असेल तर काय करायचं तुम्ही, समजा इथे 2 3 असेल, इथं 1 2 असेल, इथं -1 -2 असेल, इथं 0 1 असेल. पहिला हा ट्राय करायचा 0 आणि 1 साठी, बिकॉज 0 टाकला की पटकन व्हॅल्यू मिळते. 1 टाकायला आपल्याला सोपं जातं. 0 टाका बरं, -1 येते. 1 टाका बरं, -1 येते. 1 टाकलं तर -1 येते. म्हणजे इथं तुमचं नाही, इथे तुमचं नाही. ओके, सो आता 1 आणि 2 टाकून बघूया. 1 आणि 2 एका ह्याच्यात मिळालं आपल्याला की पुढच्याला चेक करायची गरज नाही. 1 टाकून बघूया. 1 टाकलं तर -1 येते. 2 टाकूया, 8 होता आणि हे -2 -3, सो -1 2 -1 -3 होतंय, हा 5 होतंय. म्हणजे 2 टाकलं तर 5 होतंय, म्हणजे 1 ला निगेटिव्ह येतंय आणि 2 ला पॉझिटिव्ह होतंय. याचा अर्थ तुमचं रूट या इंटरवल मध्ये आहे. अशा पद्धतीने तुम्ही खालचा एखादा इंटरवल चूज करायचा. तुम्हाला सगळं ट्रायल अँड एररनी हे सगळं करावं लागेल. ओके, या आणि बी असं शोधायचा. ठीक आहे. सो इथं फंक्शन कंटिन्यूस असलं पाहिजे. या आणि बी च्या दरम्यान काय असलं पाहिजे, फंक्शन कंटिन्यूस असेल तरच हा रूल ऍप्लिकेबल आहे. अदरवाइज दिस रूल इज नॉट ऍप्लिकेबल. राईट. एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस पाहिजे, एफ ऑफ ए आणि एफ ऑफ बी ला अपोजिट साइन पाहिजे, तरच तुमचं रूट ए आणि बी च्या दरम्यान असेल. ओके, नंतर तुम्ही सिग्निफिकंट डिजिट शिकलात.
digits किंवा figures or figures. Definition है, definition, the digits that are used to express a number are called significant digits or figures. ओके, एग्जाम्पल बघूया आपण. 1 जर असा असेल 45,000, ओके, तर याला सिग्निफिकंट डिजिट म्हणायचं नाही. म्हणजे किती फिगर्स आहेत? ओनली 2 सिग्निफिकंट फिगर्स. टू सिग्निफिकंट डिजिट किंवा 2 सिग्निफिकंट फिगर्स म्हणायचं. ओके, सो याचा अर्थ 2 च आहे. 85,006 असा असेल तर किती सिग्निफिकंट फिगर्स आहेत? आता 0 जर 2 फिगरच्या मध्ये आला तर तो काउंट होणार आहे, ते 0 काउंट होणार आहे. ओके, सो हे किती होणार? 1 2 3 4 5. सो किती? 5 सिग्निफिकंट डिजिट. पण असा असेल 0 तर मात्र किती होणार? 1 2 3 4 5. पण 5 सिग्निफिकंट डिजिटच होईल. ओनली 5 significant digit होईल इथे. Okay, so this is the way. Okay, so this 0 is not counted. Okay, now okay, so for decimal point now, so 1 2 3 किती आहेत? 3 significant figure. Okay, so 0.001 2 3 किती आहेत? 3. हे 0 काउंट नाही होणार. पण असं जर लिहिलं मी 0.01230 तर मात्र हा 0 काउंट होईल. तर किती होणार आहे? ते 4 सिग्निफिकंट डिजिट होईल. ओके, सो 5.0 असं म्हटलं तर 2 होईल सिग्निफिकंट. पण नुसतं 5 म्हटलं तर 1 सिग्निफिकंट होईल. एवढी काळजी घ्यायची मात्र इथे. ओके, सो मी असं म्हटलं परत 0.0633000 असं घेतलं तर किती सिग्निफिकंट डिजिट होईल? हा सिग्निफिकंट डिजिट होणार नाही, पण हे सिग्निफिकंट डिजिट होतील. राईट, तो किती होतील? 1 हा 3 मोजायचा. 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकंट डिजिट. ओके, सो दिस इज द इम्पॉर्टंट थिंग. ओके, फॉर सिग्निफिकंट डिजिट. आता राउंडिंग ऑफ आता 4 सिग्निफिकंट डिजिट लागत असतील तर काय करायचं आपण? ओके, सो समजा हे एक्झाम्पल आहे 3.141592654 आणि 5 सिग्निफिकंट डिजिट पाहिजे आपल्याला. 5 सिग्निफिकंट डिजिट. तर 5 सिग्निफिकंट डिजिट किती होईल? 1 2 3 4 5. हे 5 सिग्निफिकंट डिजिट आहे. पण हा नंबर जर 5 किंवा 5 पेक्षा मोठा असेल तर अर्धा नंबर वाढवायचा. मग हे राउंडिंग अप टू 5 डेसिमल 5 सिग्निफिकंट डिजिट्स असं असेल तर हे किती होणार? 3.1416 होईल. ओके, सो फॉर एक्झाम्पल 1.14159265 असेल. 5च पाहिजे आपल्याला. 1 2 3 4 5 इथपर्यंत आहे. बरोबर, 5. पण त्याच्या पुढचे फिगर काय आहे? 2 आहे. 2 ती 5 किंवा 5 पेक्षा मोठा असेल तर अर्धा नंबर वाढवायचा आहे. पण ती 5 पेक्षा कमी असेल तर मग ते जस्ट काढून टाकायचं त्याला. म्हणजे काय होईल? 14159 होईल. दिस इज द आन्सर. ओके, जर असं असेल 30.0567 किती डिजिट पाहिजे आपल्याला? 5. 1 2 3 4 5. हा नंबर कसा आहे? 5 किंवा 5 पेक्षा जास्त आहे. अर्धा नंबर वाढवायचा फक्त. 0
1.57. ओके, हा सिग्निफिकंट डिजिट होईल. ओके, सो या पद्धतीनं राऊंडिंग अप करायचे. तुम्हाला राऊंडिंग अपचे काही प्रॉब्लेम्स वगैरे असे येऊ शकतील. खाली पर्याय असतील तुम्हाला, म्हणजे 5 सिग्निफिकंट डिजिट असेल त्याला खाली पर्याय इथं तुम्हाला वेगवेगळ्या फिगर्स तुम्हाला तिथं खाली दिलेले असतील. ते तुम्ही व्यवस्थित पाहून ते उत्तर व्यवस्थित लिहायचे राऊंडिंग अपचं. ओके, किती सिग्निफिकंट डिजिट आहे ते फार महत्वाचं आहे. आता एरर म्हणजे काय? करेक्ट व्हॅल्यू मायनस अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू. करेक्ट व्हॅल्यू मायनस अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू, याला म्हणायचं एरर. ऍब्सोल्यूट एरर म्हणजे काय? ऍब्सोल्यूट एरर म्हणजे काय? जस्ट mod of x minus x1. This is same as x1 minus x also, because mod of a is same as mod of a minus b. ओके, त्याला ऍब्सोल्यूट एरर म्हणतात. रिलेटिव्ह एरर म्हणजे काय? रिलेटिव्ह एरर म्हणजे काय? ऍब्सोल्यूट एरर अपॉन द करेक्ट व्हॅल्यू, अपॉन द करेक्ट व्हॅल्यू, त्याला म्हणायचं रिलेटिव्ह एरर. मग पर्सेंटेज एरर म्हणजे काय? जर तुमच्याकडे रिलेटिव्ह एरर असेल, रिलेटिव्ह एरर गुणिले 100 म्हणजेच काय? mod of x minus x1 अपॉन mod x into 100. ओके, याला म्हणायचं पर्सेंटेज एरर. ओके, तर आता तुम्हाला x ची व्हॅल्यू दिली असेल, x1 ची व्हॅल्यू दिली असेल, जस्ट वजाबाकी करायची, पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू लिहायची. मात्र एरर निगेटिव्ह असू शकतो. ओके, पण ऍब्सोल्यूट एरर मात्र निगेटिव्ह. ऍब्सोल्यूट ॲक्युरसी फार महत्वाची आहे तुम्हाला. ऍब्सोल्यूट ॲक्युरसी पण. ऍब्सोल्यूट ॲक्युरसी काय? 2 into 10 raised to minus 10 raised to n. 10 raised to n, 2 into 1/2 10 raised to n, याला ऍब्सोल्यूट ॲक्युरसी म्हणतो आपण. 10 raised to minus n फॉर्म्युला, 10 raised to minus n म्हणजे काय? की x is equal to 0.51 करेक्ट अप टू 2 डेसिमल असेल, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस असेल, तर तुम्हाला ऍब्सोल्यूट ॲक्युरसी करायची असेल तर काय? 1/2 into 10 raised to n ची किंमत किती आहे? -2. सो 1/2 म्हणजे 0.5 अपॉन 100. सो दिस इज व्हॉट? 0.005. ही तुमची ऍब्सोल्यूट ॲक्युरसी झाली. ओके, सो ऍब्सोल्यूट ॲक्युरसीचा हा फॉर्म्युला आहे. ऍब्सोल्यूट ॲक्युरसीचा हा फॉर्म्युला आहे. समजा हा एक्झाम्पल आहे काय? 1416 करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस आहे. 4 डेसिमल FOUR 4 डेसिमल प्लेसेस आहे. तर ऍब्सोल्यूट ॲक्युरसी किती होईल? 10 raised to -4 म्हणजे 0.5 अपॉन 4011. सो दिस इज व्हॉट इज 1 2 3 4. ओके, सो 5. This will be your absolute accuracy then. This will be your absolute accuracy. जर असं असेल x is equal to 3.146 and x1 is equal to 3.14159, हे करेक्ट अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस असतील, करेक्ट अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस असेल, तर ऍब्सोल्यूट ॲक्युरसी काय असेल? तर ऍब्सोल्यूट ॲक्युरसी काय? 1/2 into 10 raised to -5. So 1/2 means 0.5. 1 2 3 4 5. So 0.12345. This is your absolute accuracy. Okay, so this is the part absolute accuracy. So you should remember this. Okay, मग रिलेटिव्ह एरर कसा काढायचा? तर डायरेक्ट फॉर्म्युले आहेत. ऍब्सोल्यूट एरर कसा काढायचा, पर्सेंटेज एरर कसा काढायचा, हे फॉर्म्युले आहेत. हे फॉर्म्युले सगळ्यांनी लक्षात ठेवायचे. ओके, नंतर आपण काय शिकलो? हे सगळं झाल्यावर आपण बायसेक्शन मेथड शिकलो. बायसेक्शन मेथड. ओके, बायसेक्शन मेथड आपण काय केलं की ए आणि बी शोधतो पहिले. तर कसे शोधतो आपण? f of a into f of b is less than 0 बायसेक्शन मध्ये. ओके, सो पहिली स्टेप काय? फाइंड
a and b such that f of a into f of b less than 0. मग रूट काय होईल? रूट लाईज बिटवीन a and b or in the open interval a b असं लिहितो. a जर लहान a आणि b आपल्याला कळतो आता लहान आणि मोठा आहे. जर b लहान असेल तर आपण असा इंटरवल लिहिणार. if b less than a तर असा इंटरवल लिहिणार. if a less than b असेल तर असा इंटरवल लिहिणार आपण. ओके, बायसेक्शन मेथड. मग दुसरी मेथड काय? आपण x1 काढतो. नेक्स्ट इटरेशन a plus b upon 2. a plus b upon 2. ओके, जर आता a plus b upon 2 काय व्हॅल्यू येईल? तर आपण f of x1 काढणार. मग f of x into f of a पाहणार. तो जर निगेटिव्ह आला, f of x1 into f of a जर निगेटिव्ह आला तर तुमचं रूट लाईज बिटवीन काय होईल? a x1 मध्ये असेल. ओके, हे फार महत्त्वाचं आहे. f of x1 into f of a लेस दॅन 0 झालं तर तुमचं रूट काय असेल? a x1 होते. तुमचं f of x1 into b f of b झालं समजा लेस दॅन 0 तर तुमचं रूट कसं असेल? x1 आणि b च्या दरम्यान असेल तुमचं रूट b. म्हणजे हे पहिलं इटरेशन झालं. द फर्स्ट अप्रॉक्सिमेट रूट झालंय, राईट? सो मग आता तुम्हाला एखादं फंक्शन दिलं असेल आणि तुम्हाला एखादा रूट विचारला असेल, तर रूट विचारला असेल तुम्हाला काय द्यावं लागेल? त्यांनी तुम्हाला जर एखादं इंटरवल दिला असेल तर तुमचं रूट काय होईल? जस्ट टेक a plus b upon 2 ओनली. टेक a plus b upon 2 ओनली. ओके, सो दॅट विल बी युअर रूट. सो फाइंड आउट व्हेअर इज a plus. समजा तुमचं रूट लाईज बिटवीन 1 2 असेल. इफ यू हॅव प्रोव्हाइडेड दॅट, so by bisection method the root of the equation lies in 1 2, then the next approximation is, तर काय करायचं? फक्त 1 plus 2 upon 2 करायचं, राईट? सो दिस इज 3/2. सो 3/2 म्हटलं किती होणार? 1.5 होईल. 1.5 होईल. मग 1.5 पुढे ऑप्शन दिला का बघा, त्याच्यावर क्लिक करा. ओके, सो बायसेक्शन मध्ये फक्त मेथड मध्ये फक्त एवढं इम्पॉर्टंट आहे की तुम्हाला ए आणि बी शोधायचे, राईट? ए आणि बी शोधल्यानंतर एक जर त्यांनी तुम्हाला पहिलं इटरेशन विचारलं असेल, ऑप्शन दिले असतील तर त्या पद्धतीनं पहा. तर ऑप्शन मध्ये तुम्हाला असं 1 असेल, 1.5 असेल, 1 पॉइंट काहीतरी वगैरे असं असेल तर तुम्ही शक्यतो काय करा? 0 आणि आता 1 आहे, 1 च्या दरम्यान दिसतंय. मग तुम्ही काय करा? 1 आणि 2 चेक करून बघा की f of 1 तुमचा f of 1 आणि f of 2 ची व्हॅल्यू काढून बघा. ती जर निगेटिव्ह आली, प्रॉडक्ट जर निगेटिव्ह आला तर 1 आणि 2 च्या दरम्यान आहे. 1 plus 2 upon 2 करा. सो 1.5 पुढे दिसते का बघा, राईट? तुमचे सगळे रूट जर त्या पद्धतीने असतील तर तुम्हाला जर 3 पण दिसत असेल, 1 पण 1.25 दिसत असेल, 2.5 दिसत असेल, 3.5 दिसत असेल, 4.5 दिसत असेल तर मग तुम्हाला काय करावं लागेल? 1 ला व्हॅल्यू काढावं लागेल, 2 ला व्हॅल्यू काढावं लागेल, 3 ला व्हॅल्यू काढावं लागेल, 4 ला व्हॅल्यू काढावं लागेल, राईट? मग तुमचा जर f of 1 हे जर जो अपोजिट साइन कुणाला येते ते बघा लागोपाठ. हे पॉझिटिव्ह आला, हा पॉझिटिव्ह आला, हा निगेटिव्ह आला, हा निगेटिव्ह आला समजा, तर तुमचं रूट इथं असणार आहे. तुमचं रूट कुठं असणार आहे? 2 आणि 3 च्या दरम्यान असणार आहे. मग 2 आणि 3 च्या दरम्यान असलेलं रूट कोणतं आहे आपलं? तर हे 2.5 हे तुमचा पर्याय बरोबर असणार आहे. कळतंय? या पद्धतीने तुम्ही बायसेक्शन मेथड वरचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकता. आता आपल्याला इथे सायंटिफिक कॅल्क्युलेटर वापरून मोठे मोठे प्रॉब्लेम सोडवायचे नाहीयेत. असे शॉर्ट प्रॉब्लेम्स आपल्याला करावे लागणार आहे. सो बायसेक्शन मेथड मध्ये फक्त एवढं इम्पॉर्टंट आहे, राईट? आणि किरकोळ प्रॉब्लेम्स तुम्हाला आहे. मग बायसेक्शन मेथड झाल्यानंतर दुसरी जी मेथड आपण शिकलो, मेथड ऑफ फॉल्स पोझिशन. मेथड ऑफ फॉल्स पोझिशन. आता मेथड ऑफ फॉल्स पोझिशनला दुसरं नाव आहे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिनियर इंटरपोलेशन मेथड असंही म्हणतात. तिला रेग्युलर फॉल्सी मेथड असे म्हणतात. हिला परत मेथड ऑफ कॉर्ड सुद्धा म्हणतात. मेथड ऑफ कॉर्ड सुद्धा म्हणतात.
एवढी नावं आहेत, राईट. फॉल्स पोझिशन, इंटरपोलेशन, रेग्युलर पॉलिसी, मेथड ऑफ कॉर्ड. ओके, ही चारही नावं सारखीच आहे. म्हणजे कदाचित ऑप्शन येऊ शकतो की फॉल्स पोझिशन मेथड किंवा रेग्युलर पॉलिसी मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज बायसेक्शन मेथड ऑल ऑफ दिस, राईट. तर यातलं कोणतं ऑप्शन आहे बघा, रेग्युलर. हे सगळे एकच नाव आहेत, ही सगळ्या मेथडची एकच नावं आहेत, हे मात्र लक्षात ठेवा. हे पाठ केलं तरी चालेल की रेग्युलर पॉलिसी पोझिशन, द मेथड ऑफ फॉल्स पोझिशन इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज लिनियर इंटरपोलेशन मेथड, रेग्युलर पॉलिसी मेथड आणि मेथड ऑफ फॉल्स पोझिशन. आता याच्यात काय करतो आपण, याच्यात कॉर्ड घेतो आपण. तुम्ही ते काढता, रूट फंक्शन कंटिन्यू दे असं काढता, हे तुमचं असं फंक्शन आहे. तुम्ही काय करता की कॉर्ड काढता, कॉर्ड. आणि हा कॉर्ड जो आहे हा तुमचा अप्रॉक्सिमेट रूट असणार आहे. हे तुमचं अप्रॉक्सिमेट रूट, राईट. म्हणून याला कॉर्ड, मेथड ऑफ कॉर्ड म्हणतं, मेथड ऑफ कॉर्ड म्हटलं जातं. मग आता इथे तुमचा हा ए आणि एफ ऑफ ए, इथं बी आणि एफ ऑफ बी, इथे सुद्धा तुम्हाला ए आणि बी शोधावं लागतात, बायसेक्शन मेथड सारखंच. ठीक, बायसेक्शन मेथड सोडलं की तुमचं पहिलं अप्रॉक्सिमेट रूट इथं असणार आहे x1, काय. सो ए इंटू एफ ऑफ बी मायनस बी इंटू एफ ऑफ ए अपॉन इथं वरती एफ ऑफ बी पॉझिटिव्ह आहे, एफ ऑफ ए. हा फॉर्म्युला असाही लिहू शकतात, बी एफ ऑफ ए मायनस ए एफ ऑफ बी. काय घ्या, वरती अपोजिट आहे, राईट. म्हणजे बी नंतर एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए च्या जोडीला एफ ऑफ बी आहे, वरती एफ ऑफ बी ला निगेटिव्ह साईन आहे, मग खाली पण एफ ऑफ बी ला निगेटिव्ह साईन मिळालं पाहिजे. इथे एफ ऑफ ए ला निगेटिव्ह साईन आहे, खाली पण एफ ऑफ ए ला निगेटिव्ह साईन मिळालं पाहिजे. किंवा हा फॉर्म्युला असाही लिहिला जाऊ शकतो, एफ ऑफ ए मायनस एफ ऑफ बी डिटर्मिनंटच्या भाषेत. ओके, सो दिस इज व्हॉट, दिस इज ए, दिस इज बी, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी. कारण एफ ऑफ बी ला निगेटिव्ह साईन आहे दुसऱ्या रोला, दुसऱ्या कॉलमला, दुसऱ्या कॉलमला तुमचा एफ ऑफ बी ला निगेटिव्ह आहे, ते चुकलं तुमचं. असं पाहिजे, ए एफ ऑफ ए, बी एफ ऑफ बी असायला पाहिजे. ओके, सो पहा ए एफ ऑफ बी मायनस डिटर्मिनंटच्या भाषेत आलं, एफ ऑफ बी ला निगेटिव्ह साईन आलं पाहिजे, म्हणजे एफ ऑफ बी काय आलं पाहिजे, दुसऱ्या रो मध्ये आलं पाहिजे. किंवा जर असं असेल एफ ऑफ बी मायनस एफ ऑफ ए असं जर असेल तर एफ ऑफ ए मायनस आहे, म्हणजे इथं काय आलं पाहिजे, बी एफ ऑफ बी, ए एफ ऑफ ए असं आलं पाहिजे, आलं पाहिजे. हे असे चारही फॉर्म्युले तुमचे मेथड ऑफ फॉल्स पोझिशनला आहेत, राईट. यू शुड रिमेंबर दिस. दीज आर द 4 फॉर्म्युलेज फॉर द मेथड ऑफ फॉल्स पोझिशन. ओके, आता हे लिनियर इंटरपोलेशन म्हटलेलं आहे. लिनियर इंटरपोलेशन म्हणजे ही कॉन्व्हर्जेस टू लिनियर होईल, दिस इज कॉन्व्हर्जेस टू लिनियर होईल. ओके, सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट नाउ. फॉर्म्युला इज व्हेरी इम्पॉर्टंट हियर. त्यानंतर आपण याच्यात फॉर्म्युला महत्वाचा आहे. नंतर तुमचे रूट कसा काढायचा तो एक फॉर्म्युला आहे. तुम्हाला एखादा रूट एखादा ए आणि बी मध्ये दिलं जाईल, या आणि बी च्या व्हॅल्यू तुम्हाला प्रोव्हाइड केल्या जातील, फंक्शन प्रोव्हाइड केलं असेल, फंक्शन सुद्धा प्रोव्हाइड केलं असेल, आणि तुम्हाला फर्स्ट अप्रॉक्सिमेट रूट बाय युजिंग मेथड ऑफ फॉल्स पोझिशन असं विचारलं जाईल. तर तुमचा फॉर्म्युला असा असणार आहे, ए एफ ऑफ बी मायनस बी एफ ऑफ ए. म्हणजे तुम्हाला एफ ऑफ ए आणि एफ ऑफ बी च्या व्हॅल्यू काढावं लागतील, आणि हे साधं कॅल्क्युलेशन तुम्हाला करावं लागेल, साधं कॅल्क्युलेशन करावं लागेल तुम्हाला. हे किरकोळ कॅल्क्युलेशन तुम्हाला या ठिकाणी करावं लागेल. आणि प्रॉब्लेम करायची सोपा असू शकतो, एखादी व्हॅल्यू 0 असू शकते, एखादी व्हॅल्यू जर 0 झाली एफ ऑफ बी आणि एफ ऑफ ए तर प्रॉब्लेम तुमचा सोपा होऊ शकतो. ओके, सो ती तुम्ही ही काळजी घ्या. हा फॉर्म्युला तुम्ही पाठ करायचा आहे, हा फॉर्म्युला पाठ करायचा आहे. या फॉर्म्युल्यावरती तुम्हाला आता जास्तीत जास्त इथं, कारण ऑनलाईन असणार आहे, तुम्हाला 2-3 इटरेशन्स काढायची लागणार नाही, एखादं इटरेशन्स काढावं लागेल. या पद्धतीने तुम्ही एखादं इटरेशन काढा या फॉर्म्युल्याला. ओके, आणि व्हॅल्यू करायची सोप्या असतील की व्हॅल्यू तुम्हाला पटापटा काढता येतील अशा पद्धतीने तुम्हाला ए आणि बी दिलेले असतील. ओके, सो एफ ऑफ 0 वगैरे काय असेल ते 0 आणि 1 हे सगळ्यात चांगले आहे. तुम्हाला एखादं इटरेशन तुम्हाला काढायला लावतील.
तुम्हाला करेक्ट ऑप्शन खाली चूज करावं लागेल. पण हा फॉर्म्युला मात्र तुम्हाला त्या ठिकाणी वापरावा लागेल. याच्यात एवढंच महत्त्वाचं आहे, एवढी गोष्ट मात्र बारकाईने करा. हा फॉर्म्युला मगाशी जे 4 फॉर्म्युले मी तुम्हाला हे लिहून दिले ते 4 फॉर्म्युले नीट व्यवस्थित बघा. त्यानंतर आपण शिकलो न्यूटन रॅप्सन मेथड. न्यूटन रॅप्सन मेथड, RAPHSON, न्यूटन. ओके, न्यूटन रॅप्सन मेथड. आता न्यूटन रॅप्सन मेथड टेलर सिरीज आपण टेलर सिरीज वापरून प्रूव्ह केलेली आहे. एक लक्षात ठेवायचं, हे टेलर सिरीज वापरून आपण प्रूव्ह केलेली आहे. आणि तो याला मात्र इनिशियल रूट अज्यूम करावं लागतं. याला काय करावं लागतं, इनिशियल रूट आपल्याला असावं लागतं इथे. इनिशियल रूट असल्याशिवाय आपण पुढे जाऊ शकत नाही. मग आता इनिशियल रूट काढताना परत आपण काय करणार, ए आणि बी आपण शोधणार, राईट. आणि यातले कुठले तरी याच्या दरम्यानची, म्हणजे समजा 1 आणि 2 शोधलं तर आपण काय करणार, 1.5 न सुरुवात करणार. 1.5 काय सुरुवात करायचं, तिकडे जायला सोपं आहे, इकडे जायला सोपं आहे, म्हणजे तुमचं रूट 1.5. पण इनिशियल रूट तुम्हाला सपोज करावं लागेल. हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. न्यूटन रॅप्सन मेथड आपल्याला इनिशियल रूट पासून सुरू करावं लागतं. ओके, इनिशियल हा पार्ट फार महत्त्वाचा आहे इनिशियल रूटनं. मग इनिशियल रूट मिळालं तर पुढचा नेक्स्ट अप्रॉक्सिमेट रूट काय होतं, x0 मायनस f ऑफ x0 अपॉन f प्राइम x0. हे पहिलं रूट. हे तुम्हाला एखादा रूट दिलं जाईल तुम्हाला की जर x1 इज इक्वल टू 1 जर अप्रॉक्सिमेट रूट असेल तर पुढचं रूट काढा, राईट. तर तुम्ही काय करणार, पुढचं रूट म्हणजे काय, x2 इज इक्वल टू x1 मायनस f ऑफ x1 अपॉन f प्राइम x1. म्हणजे तुम्हाला डेरिव्हेटिव्ह लागणार आहे. फंक्शन पॉलिनॉमियल असेल तर फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह पटकन सॉल्व्ह करेल. म्हणजे समजा जर तुम्हाला f ऑफ x इज इक्वल टू काहीतरी असं x3 प्लस 2 वगैरे दिलं, ओके, x3 प्लस 2, आणि तुम्हाला सुरुवात दिली x1 इज इक्वल टू 1 दिलं सपोज, ओके, आणि तुम्हाला नेक्स्ट रूट विचारलं बाय न्यूटन रॅप्सन मेथडनं, तर तुम्ही काय करणार, इथे तुम्ही साधं पटकन कॅल्क्युलेशन करणार. काय होणार, 1 मायनस x1 1 आहे ना, 1 मायनस f ऑफ x1 काय होईल, 1 क्यूब म्हणजे 1, सो दिस इज 3. डेरिव्हेटिव्ह किती होतं, 3x स्क्वेअर, पण x किती आहे, 1 आहे, म्हणजे किती होणार, 3x स्क्वेअर म्हणजे 3, सो दिस इज 1 मायनस 1, सो 0. नेक्स्ट अप्रॉक्सिमेट काय होईल, 0 होईल. समजा इथे ट्वाइस x असेल तर 6x स्क्वेअर, हे किती होईल, 6 होईल, म्हणजे 1 मायनस दिस इज 1/2, सो दिस इज 2 मायनस दिस इज 1 हाफ, म्हणजे किती होईल, 0.5. अशा पद्धतीने सारे सिंपल कॅल्क्युलेशन इथं कदाचित असू शकतील. तुम्हाला अशा प्रकारचे कॅल्क्युलेशन फक्त तुम्हाला करायचे. हा फॉर्म्युला तिथं फार महत्वाचा आहे. आता परत इथे काय आलं, हे इथं डिनॉमिनेटर आलंय, f प्राइम x0 पुढे आलाय, डिनॉमिनेटर आलाय, म्हणजे जर f प्राइम x0 जर 0 असेल तर ही मेथड ऍप्लिकेबल नाही. तर तिथं तुमचं काय ऍप्लिकेबल होणार नाही. म्हणजे f प्राइम x0 इज इक्वल टू 0 असेल तर यू कॅनॉट अप्लाय दिस मेथड नाउ, राईट. सो टेक द केअर ऑफ दॅट वन. ओके, सो तिथं तुम्हाला व्हॅनिश होत आहे, तिथं व्हॅनिश होत असेल तर ती मेथड तुम्हाला वापरता येणार नाही, राईट. दुसरा थेरम जो आहे न्यूटन रॅप्सन मेथड मध्ये, आपण मेथड एक्सप्लेन केलेली आहे. मेथड एक्सप्लेन करण्यासाठी आपण काय केलं, टेलर सिरीजचा वापर केला, बरोबर. सो हा जो थेरम आहे हा फार इम्पॉर्टंट आहे. थेरम न्यूटन रॅप्सन process has second order or quadratic convergence. म्हणजे कॉन्व्हर्जन्स ऑफ न्यूटन रॅप्सन मेथड. क्वाड्रॅटिक म्हणजे 2, सेकंड ऑर्डर, म्हणजे कॉन्व्हर्जन्स ऑफ न्यूटन रॅप्सन मेथड इज 2, right. So this is the meaning of this theorem. This theorem is also important, so you should read this. Okay, आणि इथं आपण काय करतोय,
टँजंटचा वापर करतोय कारण तुमचं डेरिव्हेटिव्ह इथं टँजंट हा शब्द फार महत्वाचा आहे. टँजंट मेथड वापरली जाते इथे, त्यामुळे याला न्यूटन रॅप्सन मेथड काय केलं जातं, टँजंट मेथड सुद्धा म्हटलं जातं याला. सो ती एक काळजी घ्या, टँजंट मेथड सुद्धा म्हटलं जातं इथे. आता इथे प्रॉब्लेम काय, समजा मग सांगितल्याप्रमाणे तुम्हाला f of x is equal to 3x square plus 7x minus 9, ओके, आणि x1 is equal to 1 सपोज, असं तुम्हाला फंक्शन दिलंय. असं तुम्हाला एखादं तुम्हाला काय म्हटलेलं आहे की नेक्स्ट अप्रॉक्सिमेट रूट विचारलेलं आहे, तर तुम्हाला पटकन डेरिव्हेटिव्ह लिहायचं, ओरलीच लिहिताय तुम्ही 3x 6x plus 7, पटकन काय करायचं 1 टाकायचा, तुमचं अप्रॉक्सिमेट किती 1 आहे, f of 1 काढायचा, 1 काढायला सोपं आहे, 1 टाकायचं फक्त तुम्हाला, 7 आणि 3 10, 10 वजा 9 म्हणजे 1 आलं, ओके. इथं टाकायचं 13, so right 1 minus 1 upon 13, so this is what 12 upon 13, 12 upon 13, so 12 upon 13. मग तुमचं सर डेसिमल मध्ये असलं उत्तर तर ते डेसिमल मध्ये पहा किती येतं इथे, साधारण हे 0.9 च्या आसपास जाते. मग 0.9 वाला कुठला फिगर आहे ती बघा, बरोबर ना, 0.9 वाली फिगर बघा तिथं तुमचं असेल, ओके. पॉईंट 9 च्या आसपास असेल ते, ओके. 0.9 च्या आसपास असेल ती फिगर फक्त बघा, ती 0.9 च्या आसपास जी फिगर असेल तिला क्लिक करा, ओके. 12 upon 13 हे तुमचं अप्रॉक्स, जर 12 upon 13 डायरेक्ट असेल तर काही प्रॉब्लेम नाही म्हणून, ओके. तर अशा पद्धतीने न्यूटन रॅप्सन वरती येतं. आता न्यूटन रॅप्सन मेथडला आपण काय काय करतो, एखादा स्क्वेअर रूट काढतो, मग फंक्शन कोणतं वापरतो. आपल्याला समजा स्क्वेअर रूट काढायचं असेल तर आपण काय करतो, स्क्वेअर रूट काढायचं म्हणजे c चं स्क्वेअर रूट काढायचं, मग काय करतो आपण x is equal to स्क्वेअर रूट c लिहितो, x is equal to स्क्वेअर रूट c लिहितो. मग काय इक्वेशन काय होतं, x स्क्वेअर मायनस c is equal to 0. मग f of x काय घेतो आपण, x स्क्वेअर मायनस c घेतो, x स्क्वेअर मायनस c. इन्व्हर्स काढायचा आहे, इन्व्हर्स काढायचं म्हणजे रेसिप्रोकल काढायचं आहे, म्हणजे आपल्याला 1 upon c काढायचं आहे. आपण काय घेणार, x is equal to 1 upon c घेणार. फंक्शन काय घ्यायचं आहे फार महत्त्वाचं आहे, डायरेक्ट x is minus 1 upon c असं घ्यायचं नाही. 1 upon c is equal to 0. दिस इज रॉंग, दिस इज रॉंग. तर काय करायचं आपल्याला, c ला मोकळा करायचा आपल्याला, कारण c रेसिप्रोकल काढायचं आहे ना आपल्याला, c ला मोकळा करायचं म्हणजे c ला वरती आणायचं आपल्याला. मग काय करावं लागेल, 1 upon c 1 upon x is equal to c. मग तुमचं इक्वेशन काय आलं, 1 upon x minus c is equal to 0. हे तुमचं काय आलं, f of x झालं. तुम्हाला क्यूब रूट काढायचं आहे c चं, सो क्यूब रूट ऑफ c काढायचं. तुम्ही काय करणार, x is equal to क्यूब रूट ऑफ c घेणार, x is equal to क्यूब रूट ऑफ c घेणार, ओके. सो काय करावं लागेल आपल्याला, आता c ला मोकळं करायचं आपल्याला, म्हणजे c न्यूमरेटरला आला पाहिजे थोडक्यात. असं फंक्शन घ्यायचं आपल्याला, काय x क्यूब इज इक्वल टू c, x क्यूब इज इक्वल टू c. सो काय मग x क्यूब मायनस c इज इक्वल टू 0. हे तुम्हाला इक्वेशन, हे तुमचं फंक्शन झालं, f of x काय झालं तुमचं, हे फंक्शन झालं. मग तुम्हाला समजा इन्व्हर्स स्क्वेअर रूट काढायचंय, म्हणजे 1 upon रूट c काढायचं आपल्याला. आपण काय करणार, x इज इक्वल c ला मोकळं करायचंय, लक्षात ठेवायचं, c असा वर आला पाहिजे. सो काय मग x स्क्वेअर करूया आधी, 1 upon c होईल, x स्क्वेअर केलं तर 1 upon c होईल, ओके. सो 1 upon x स्क्वेअर करावं लागेल आपल्याला c, सो 1 upon x स्क्वेअर मायनस c इज इक्वल टू 0. हे तुम्हाला इक्वेशन सॉल्व्ह करावं लागेल. या पद्धतीने समजा फिफ्थ रूट काढायचं आपल्याला, समजा फिफ्थ रूट काढायचे, सो काय फिफ्थ रूट ऑफ x. इन्व्हर्स फिफ्थ रूट म्हटलं तर असं होणार, इन्व्हर्स फिफ्थ रूट ऑफ c असं काढायचं असं, तर आपण याला x म्हणणार, x इज इक्वल टू 1 अपॉन फिफ्थ रूट ऑफ c, ओके. पाचवा रूट आहे म्हणजे 5x टू द पॉवर 5 घेऊया, x टू द पॉवर 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन c होईल, पण c वरती घ्यायचा म्हणजे 1 अपॉन x टू द पॉवर 5 इज इक्वल टू c होईल. त्या c ला आता इकडे आणायचं, 1 अपॉन x टू द पॉवर 5 मायनस c इज इक्वल टू 0. अशा पद्धतीने आपण फॉर्म्युला मिळवू शकतो. या पद्धतीने आपल्याला काय होईल, फॉर्म्युला मिळेल की कसं काढायचं. हे तुमचं f of x पहा, x इज इक्वल टू, ओके.
हा तुम्हाला फॉर्म्युला मिळेल तुमचा काय एक्स नॉट मायनस एफ ऑफ एक्स नॉट काय 1 अपॉन एक्स नॉट टू द पॉवर 5 मायनस सी अपॉन याचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यावं लागेल आणि सिम्प्लिफाय करायचं, तुम्हाला डायरेक्ट फॉर्म्युला मिळून जाईल. डायरेक्ट फॉर्म्युला मिळेल. सो नंतर तुम्ही त्याला 1 करायचा, एक एक सफिक्सने वाढवायचा पुढचं इटरेशन करताना. हा तुमचा x1 होईल. हा तुम्हाला फॉर्म्युला मिळून जाईल. x1 कसं करायचं, x2 करताना हा x0 चा काय करायचा, x1 करायचा, तुम्हाला फॉर्म्युला मिळून जाईल. अशा पद्धतीने तुम्ही तुमचा फॉर्म्युला सुद्धा डेव्हलप करू शकतो आपण, की रूट काढायचा फॉर्म्युला सुद्धा न्यूटन रॅप्सन मेथडनं डेव्हलप करू शकतो. एखादा क्यूब काढायचा, स्क्वेअर काढायचा असेल, स्क्वेअर काढायचा सुद्धा फॉर्म्युला आपण या ठिकाणी डेव्हलप करू शकतो. ओके. I hope that these are the points for the discussion of this chapter. Okay, so remember all these points to solve the online question. Okay, or this internal exam, online internal exam also. So this lecture is beneficial for you to solve the objectives on the online internal examination. So this is the online we have got the timetable of the online examinations. I hope that you can do this one. Now we stop here. Thank you.